I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. പുതിയ സംരംഭമാണ്. ഹൗ ഡു യു ഫീൽ? എങ്ങനെയുണ്ട് ഭക്ഷണം? എന്താ കഴിക്കുന്നത്? ഷവർമയാണ്. വേറെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാം. നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ഇല്ലേ? ഞങ്ങൾക്കും കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നി. ഞങ്ങളെ മധുരമിഠായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ മധുരം വിളമ്പുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടേ നിങ്ങളെയും കൂടെ കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാണ്. ഹൗ ഡു യു ഫീൽ? ഹാപ്പി? വെരി ഗുഡ്, നൈസ് പ്ലേസ്. ഓക്കെ, വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു. താങ്ക് യു. നിങ്ങളും ഞങ്ങളെപ്പോലെ മൗസിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. നമ്മളിന്ന് ഫസ്റ്റ് വരികയാണ്. ഫുഡ് വന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് മുമ്പ് വന്നില്ലേ? അതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിരുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല ഫുഡാണ്, നല്ല ആംബിയൻസ് അല്ലേ? എനിക്കും കണ്ടപ്പോഴും നല്ല ഇതാണ്. അച്ചമ്പാറ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം വന്നത് നന്നായി. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം ഇല്ലല്ലോ ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഇത് പറഞ്ഞത് 136 വിഭവങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയുണ്ട്? കുഴപ്പമില്ല, നന്നായിട്ടുണ്ട്. നല്ല മണമുണ്ടല്ലേ? നല്ല മണമുണ്ട്, നല്ല രുചിയുണ്ട്, ഗുണവും ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ? താങ്കൾ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാനും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എവിടെ നാട്? ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ മൗസിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. മൗസി നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ്.
ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതെ, അപ്പൊ താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല? അപ്പൊ മധുരമിഠായി എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഭക്ഷണം നല്ലോണം കഴിക്കുക. ഓക്കെ, നല്ല വിഭവങ്ങളുമായി വീണ്ടും മൗസി ഫാമിലിയായിട്ട് വരും. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹലോ, നമസ്കാരം. മധുരമിഠായി യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. ഇതിനു മുമ്പേ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, മൗസി പുതിയ സ്ഥാപനമാണ് അല്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ബിസിനസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഫാമിലി എല്ലാം വരുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇത് റോഡ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ഉണ്ടല്ലേ? ഈ മഞ്ഞ കളറൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയാണ്. താങ്കളുടെ ടീഷർട്ടും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലേ? താങ്കളാണോ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഷെഫ്? എന്താ പേര്? റിഷാദ്. എങ്ങനെയുണ്ട് റിഷാദ്? കൊള്ളാം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി? ഷേക്ക്, മൊജിറ്റോസ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇളനീരിന്റെ ടെൻഡറിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ബർഗർ, സാൻഡ്വിച്ച്. എത്ര മണി വരെ ഉണ്ടാവും? നമ്മള് 10 രാവിലെ 10 o'clock. ഷവർമ ഉണ്ടല്ലേ? ഷവർമയുണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാം ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ്. റെഡിയാണ്. എപ്പോ വന്നാലും റെഡിയാണ്. എല്ലാവരും വരട്ടെ, മൗസി വളരട്ടെ, താങ്കളും ഞങ്ങളും വളരട്ടെ. മധുരമിഠായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓക്കെ മോനെ, നമസ്കാരം. എന്താ പേര്? ഷിയാസ്. ഇതിന്റെ അപ്പൻ്റെ കടയാണ്. അപ്പൻ്റെ കടയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷിയാസിന്റെ കൂടെ കടയാണല്ലേ? ഷിയാസ് വരാറുണ്ട് ഇവിടെ? തുടങ്ങിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിഭവങ്ങൾ? ഷവർമ, ബർഗർ, സാൻഡ്വിച്ച്, ജ്യൂസ് ഐറ്റംസ്, അവൽ മിൽക്ക്. ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് തുടങ്ങാനൊരു ഐഡിയ വന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? പാപ്പയുടെ ഐഡിയ ആണല്ലേ? ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ ഇല്ലല്ലേ? ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം തച്ചമ്പാറയിലില്ല. തച്ചമ്പാറയിൽ നിന്നും വളരെ അടുത്തും വേറെ സ്ഥാപനങ്ങളില്ലല്ലേ? ഇല്ല. പിന്നെ മണ്ണാർക്കാട് പോകണം. വേണ്ട, നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാം കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള എല്ലാ പരിപാടിയും ഉണ്ടല്ലേ? 136 വിഭവങ്ങളുണ്ടെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. എല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ? എല്ലാം ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലേ? ആ, ശരി. എന്തായാലും ഷിയാസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മാനേജ്മെന്റായിട്ട് നടക്കുകയാണ് അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. ആശംസകൾ. നല്ലോണം വരട്ടെ, മൗസി വളരട്ടെ. പിന്നെ മൗസി വളരുക മാത്രമല്ല, ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുക അല്ലേ? നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുക, നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, നല്ല സർവീസ് കൊടുക്കുക, അതോടുകൂടി നമ്മുടെ സ്ഥാപനവും വളരുക അല്ലേ? എന്തായാലും നന്നായി. ആശംസകൾ മൗസിക്ക്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും. നന്നായി വരും. താങ്ക് യു. യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. നമസ്കാരം. എങ്ങനെയുണ്ട്? മഴയൊക്കെ പെയ്ത് അതിന്റെ തണുപ്പിൽ ചെറിയ മൗസി എങ്ങനെയുണ്ട്? മൗസി അതിലേറെ തണുപ്പാണ്. മൗസി തണുപ്പാണ്. തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൗസി തുടങ്ങിയെന്നാണ് സക്കീർ ഹുസൈൻ പറഞ്ഞത്. തണുത്ത് കഴിഞ്ഞു. താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു? തണുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഉഷാറാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് കഴിച്ചിട്ട്? കേൾക്കാരന്മാർ ഇപ്പൊ 3 ദിവസം വന്നു. തിരക്ക് കാരണം തീരുമാനമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇനിയും തിരക്കുണ്ടാവട്ടെ. മധുരമിഠായി യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലല്ലേ? ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാറുണ്ട്, ഞങ്ങളെ അറിയാം ഇല്ലേ? എന്തായാലും ആശംസകൾ. വീണ്ടും വരിക. സക്കീർ ഹുസൈന്റെ എല്ലാ പരിപാടികളും നമ്മുടെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവട്ടെ. മൗസി ഇനിയും വളരണ്ടേ? നമസ്കാരം. എങ്ങനെയുണ്ട്? മധുരമിഠായി യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട്? ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ലല്ലേ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് തിരക്കായിരുന്നു. ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. സൗകര്യം ചെയ്യാം. തിരക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആ സമയമെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ്. ഇത് തച്ചമ്പാറയിലെ ഒരു പുതിയ സ്ഥാപനമാണ്. ഏകദേശം 136 വിഭവങ്ങൾ. എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലേ? ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സമാധാനമായിട്ട് പോകാനല്ലേ? എന്തായാലും ഇനിയും വരിക. ഫാമിലിയായിട്ട് എല്ലാവരെയും വരുവാനായിട്ട് ഇവിടെ പറയുക. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. മധുരമിഠായി യൂട്യൂബ് ചാനൽ സഹകരിച്ചതിന് നന്ദി. വീണ്ടും കാണാം. ഹലോ, നമസ്കാരം. സക്കീർ ഹുസൈൻ. താങ്കളുടെ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര ദിവസമായി? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങിയത്. ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു സംരംഭം എന്താ? നമ്മളൊരു ഫർണിച്ചറാണ്. നമ്മളൊരു 14 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ തച്ചമ്പാറ ഉണ്ട്. റോസ്വുഡ് ഫർണിച്ചർ എന്ന പേരിൽ ഫർണിച്ചർ സ്ഥാപനം നമുക്ക് റോസ്വുഡ് ഫർണിച്ചർ. അതിന്റെ ഒരു അനുബന്ധ സ്ഥാപനമാണോ? ഇതൊരു പുതിയ സ്ഥാപനമാണോ? അല്ല, ഇതൊരു പുതിയ സ്ഥാപനമാണ്. താങ്കളുടെ പരസ്യത്തിൽ ഒരു നോട്ടീസിൽ കണ്ടത് തച്ചമ്പാറ ഇനി ചൂടാവില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതെന്താണ് തച്ചമ്പാറ ചൂടാവാത്തതിന് കാരണം? നമുക്ക് തച്ചമ്പാറയിൽ ഇങ്ങനൊരു സ്ഥാപനം നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഫാമിലിക്ക് പിന്നെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനും അവർക്കൊരു സ്വതന്ത്രമായി ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തണുപ്പിക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലം ഇത്രയും സൗകര്യം, പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു റിഫ്രഷ്മെന്റ് ഏരിയ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഈ ഏകദേശം ഒരു 10 കിലോമീറ്ററിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ഥാപനം
ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ മധുരമിഠായി വന്നതിന് കാരണം താങ്കൾ മധുരമുളം എന്ന ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങിയിരിക്കുക അല്ലേ? അപ്പൊ തച്ചമ്പാറ ഇനി ചൂടാവില്ല, നിങ്ങൾ തണുപ്പിക്കുമെന്നാണല്ലേ? അതാണ് നമ്മളിവിടെ 14 വർഷമായി വന്നിട്ട്. ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മളോട് ഈ ഇടയ്ക്ക് വണ്ടിക്കാർ നിർത്തി ചോദിക്കും, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫാമിലിയായിട്ട് പോയി കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലമുണ്ടോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യമുള്ള ഒരു പ്രൈവസി ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലവും ഇത്രയധികം വിഭവങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലം തച്ചമ്പാറയിലില്ല. ഇത്രയധികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 135-136ഓളം വെറൈറ്റി. എല്ലാത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലായില്ലെന്ന് വരും, അതുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത്. താങ്കൾക്ക് ഏകദേശം നല്ല ഇതായി നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി വരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പണിക്കാരെല്ലാം നല്ല ലേബേഴ്സ്, എല്ലാം നല്ല പരിചയസമ്പന്നരായ, നമ്മളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നല്ല ആളുകളാണ്. ഫാമിലീസ് ധാരാളം വരുന്നുണ്ട്. തച്ചമ്പാറയിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ട് മധുരമിഠായി ഞങ്ങളിപ്പോ സാധാരണഗതിയിൽ ഞങ്ങളിവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാ സംരംഭങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ മധുരമിഠായി എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടാവും. പക്ഷെ താങ്കളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നപ്പോൾ കണ്ട ധാരാളം ഫാമിലീസിനെ കണ്ടു. അവരെല്ലാം ഏകദേശം ഇപ്പൊ പിരിഞ്ഞു പോയില്ലേ? രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് അന്നൊരു മഴ പെയ്തപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കിതൊരു സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കൊരു 9 മണി 10 മണിക്ക് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 10 മണി വരെ നമുക്ക് ഫുൾ തിരക്കായിരിക്കും. പിന്നെ 10 മണി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ 10 മണി മുതൽ രാവിലെ വന്ന് നമ്മുടെ ജോലിക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ 10 മണിക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. 10 മണിക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യും. അതായത് അവർക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി ചെയ്ത് 10-11 മണിയാവും. പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ബർഗർ, ഷവർമ, സാൻഡ്വിച്ച്. എല്ലായിടത്തുള്ള ബർഗറും ഷവർമ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലൈവ് ഷവർമയാണ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു കസ്റ്റമർ വന്ന് ഓർഡർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ സാധനം അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ. അതെ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മീറ്റ് രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ്. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഒരു ബർഗർ എല്ലാ ഭാഗത്തും കൂടി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ബർഗർ എല്ലായിടത്തും കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേരൊന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും കൂടെ കേൾക്കാൻ. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് മോസി റിഫ്രഷ്മെന്റ് എന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് പറയൂ. എന്റെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ 9656767600. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം, നമുക്ക് ഈ അവിൽ മിൽക്കുകളുടെ ഒരു 15 തരം അവിൽ മിൽക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവിൽ മിൽക്ക് സ്ഥാപനം, അതായത് നമ്മളൊരു കടയിൽ കിട്ടുന്ന അവിൽ മിൽക്ക് പോലെ അല്ല. നമ്മൾ ഇതിലൊരു പ്രത്യേകതരം, അതായത് പഴം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന മൈസൂർ പൂവൻ പഴം കൊണ്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വേറെ ഒരു പഴം ഇട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മളെ സീക്രട്ടാണ്, ബാക്കിയുള്ള കാര്യം പറയുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക തരം ചേരുവ. ഫാമിലി ധാരാളം വരുന്നുണ്ട്. പാർസൽ സർവീസ് ഉണ്ടോ? യെസ്, പാർസൽ സർവീസ്. നമ്മൾ ഹോം ഡെലിവറി നമുക്ക് ഈ തച്ചമ്പാറയുടെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അധികം കഴിക്കാതെ നമ്മളത് വിപുലാക്കി നമ്മുടെ തച്ചമ്പാറ പഞ്ചായത്ത് മുഴുവൻ വിപുലാക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഹോം ഡെലിവറിക്ക് പ്രത്യേക ചാർജ് ഉണ്ടോ? ഹോം ഡെലിവറിക്ക് പ്രത്യേക ചാർജ് നമ്മൾ ഈടാക്കുന്നില്ല. ഹോം ഡെലിവറി അടുത്ത നമ്മുടെ തച്ചമ്പാറ പരിസരങ്ങളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സ്ഥാപനം തുറന്നതാണ്. ഈ തച്ചമ്പാറ പഞ്ചായത്തിൽ മുഴുവനായിട്ടും ഇതിന്റെ ഹോം ഡെലിവറി, ഫ്രീ ഡെലിവറി വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താങ്കൾ ഇപ്പൊ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തച്ചമ്പാറ ഇനി ചൂടാവില്ല, തണുപ്പിക്കുമെന്നാണ്. യെസ്, അതാണ് അതിന്റെ മൗസി റിഫ്രഷ്മെന്റിന്റെ ഒരു. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മുദ്രാവാക്യം. ഈ തച്ചമ്പാറയിൽ ചൂടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. തച്ചമ്പാറക്കാർ തച്ചമ്പാറയും. താങ്കൾ മധുരമിഠായിയുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ആവുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ മധുരമിഠായിയുടെ എല്ലാ എപ്പിസോഡും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പല പരിപാടി നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ തച്ചമ്പാട് ചരിത്രം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, എല്ലാവിധ ആശംസകളും മൗസി റിഫ്രഷ്മെന്റിന് ഉണ്ടാവുന്നു. തച്ചമ്പാറയോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളും വളരട്ടെ. അതോടൊപ്പം മധുരമിഠായി യൂട്യൂബ് ചാനൽ താങ്കളുടെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങൾക്കും എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനം വളർന്ന് വലുതായി തച്ചമ്പാറയിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഇതൊരു നല്ല സ്ഥാപനമായി വളർന്ന് നല്ല സൗഹൃദ സ്ഥാപനമായി വളരുവാനുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. മധുരമിഠായിയോട് സഹകരിച്ചതിന് താങ്കൾക്ക് നന്ദി. വീണ്ടും